हेलो विद्यार्थी मित्रों, नमस्ते। मारी यूट्यूब चेनल में आप सबनु हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, पीएमएल आई गयुं छे, एफएमएल पण टूंक समय में आई जशे अने जनरलनो राउंड पण टूंक समय में पड़ी जशे, केम के भरती थोड़ी फास्ट प्रक्रिया में चालवानी छे। तो जे पहला राउंडना आई शके तेम छे अथवा तो जनरल में जई शके तेवा मित्रों छे तेओए पोताना डॉक्यूमेंट तैयार राखवा जोईए। तो डॉक्यूमेंट में शुं शुं जोईशे ते ए विषे आपणे आजे विगते वात करीशुं। आ उपरांत सोगंदनामું शुं होय छे, ए कोने जरूर पड़े छे, सोगंदनामानी कोने कढाववानुं रहेशे, पेढीनामुं के आंबो शुं छे एनी कोने जरूर पड़शे, कोने कोने कढाववुं पड़शे अने आ सोगंदनामुं अने पेढीनामुं कोण करी आपशे ते दरेक डॉक्यूमेंटनी આપણે વિગતે ચર્ચા કરીશું। કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોઈશે, આ ઉપરાંત ફિઝિકલ એટલે કે દિવ્યાંગ લોકોના ડોક્યુમેન્ટ વિશે પણ વાત કરીશું કે એ લોકોને પણ કયા કયા ડોક્યુમેન્ટની જરૂર પડશે। તો મારો વિડીયો અંત સુધી જોઈજો, જેથી કરીને તમને દરેક પ્રશ્નોના જવાબ એક જ વિડીયોમાં મળી રહે। અને તેમ છતાં પણ જો તમને કોઈ પ્રશ્ન થતો હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો। तो पहला तो आपने सौने खबर ज छे कि आपणे ज्यारे फॉर्म भर्युं त्यारे जे पण नकलो आपी ते दरेकनी हमणां ओरिजिनल नकल जोईशे। ओरिजिनल जोईशे तो ए दरेक डॉक्यूमेंट ओरिजिनल तमे तैयार करी राखजो ने न होय तो तमारी स्कूल कॉलेज में जई अने कढावी लेजो, केम के ए वखते मात्र ने मात्र आपणे जेरोक्स जोड़ेली है। तो अत्यारे दरेकनी ओरिजिनल जोईशे। जो तमारी पासे लिस्ट होय तो ठीक है, अने एमां केटला बीजा वधाराना डॉक्यूमेंट उमेरवा ते पण हूँ जणावीश। अने ए डॉक्यूमेंट न होय तो हूँ तमने पहला ए डॉक्यूमेंट बतावी दईश अने बीजा एमां वधाराना एड करवाना कया कया डॉक्यूमेंट आवशे ते पण हूँ जणावुं छुं। अने त्यारबाद आपणे सोगंदनामा अने पेढीनामा विषे वात करीशुं। तो पहला आपणे जोई ले कि आपणे कया कया जॉइंट कर्या हता डॉक्यूमेंट तेना विषे वात करीए। जो आ पहला तो शाळा सोडानुं प्रमाणपत्र एटले के एलसी जोईशे, जे आपणे जॉइंट करेलुं ज हतुं ए ओरिजिनल जोईशे। त्यारबाद जाति अंगेनुं प्रमाणपत्र एटले के जातिनो दाखलो ए एससी एसटी अने एससी बीसी ने लागू जेने पण लागू पड़तुं होय ते दरेके पोतानो जातिनो दाखलो राखवानो छे। त्यारबाद उन्नत वर्गमां समावेश थतो नथी ते अंगेनुं प्रमाणपत्र एससी बीसी वाळाने। त्यारबाद आर्थिक रीते नबळा वर्गना उमेदवारो माटे पात्रतानुं प्रमाणपत्र ईडब्ल्यूएस वाळाने एटले के नॉन क्रीमी लेयरनो दाखलो। त्यारबाद शारीरिक अशक्तता अंगेनुं प्रमाणपत्र एटले के जे लोको दिव्यांग छे तो ए लोकोए एमनी केटेगरी ए बी सी डी कई केटेगरी में आवे छे तो ए अंगेनुं प्रमाणपत्र त्यां रजू करवानुं आवशे। तो जे लोकोए दिव्यांगता धरावता होय तेमणे तेमनुं प्रमाणपत्र कढावी लेवानुं रहेशे। न कढाव्युं होय तो केटेगरी वाइज एमनी ए बी सी डी जे पण केटेगरी में जेटला टका में आवता होय ते त्यां ओरिजिनल आपवानुं रहेशे। त्यारबाद माजी सैनिकनुं प्रमाणपत्र, त्यारबाद एचएससी नी मार्कशीट एटले के 12मा धोरणनी मार्कशीट अने एसएससी एटले के 12मा धोरणनुं ट्रायल सर्टिफिकेट। तो तमे कई ट्रायल पास करी छे ते ट्रायल सर्टिफिकेट अने जो तमारी पासे न होय तो तमे तमारी स्कूल में जई अने कढावी शको छो। तमे स्कूल में जईने कहेशो एटले काढी आपशे। जो कि दरेक मित्रों पासे हशे ज, परंतु न होय तो कढावी लेवानुं। पछी टेट 1 नी मार्कशीट, तो ज्यारे फॉर्म भर्युं त्यारे घणा मित्रोने मार्कशीट आवी नहोती जो ओरिजिनल मात्र ने मात्र प्रिंट आपीने ज आपणे फॉर्म भरेलुं हतुं। तो अत्यारे घणा मित्रोनी मार्कशीट आवी ज गई छे अने न आवी होय तेमनी पण वहेली तके आवी ज जशे। तो ए ओरिजिनल मार्कशीट हवे जोईशे त्यां वेरिफिकेशन माटे, एटले एमनी ओरिजिनल मार्कशीट अने आ दरेक डॉक्यूमेंटनी बे नकल कढावी ज लेवानी रहेशे। त्यारबाद स्नातकनी मार्कशीट एटले के तमे जे कॉलेज करेली छे तेमनी मार्कशीट अने एमनुं डिग्रीनुं प्रमाणपत्र मळशे।
અને ન હોય તો એ પણ તમે યુનિવર્સિટીમાં જઈ અને પોતાની યુનિવર્સિટીમાં જઈને કઢાવી લેજો. ત્યારબાદ સ્નાતકનું ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ એટલે કે તમારી કોલેજનું ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ કોલેજમાંથી મળશે અને ડિગ્રીનું પ્રમાણપત્ર યુનિવર્સિટીમાંથી મળશે. ત્યારબાદ NCTE અથવા તો RCI માન્યતા પ્રમાણપત્ર, જે DLED કે PTC કર્યું હોય તો એમને એ પ્રમાણપત્ર પોતાની કોલેજમાંથી જ મળી જશે. અને ત્યારબાદ DLED અથવા તો PTCનું માર્કશીટ, DLED PTCની ટ્રાયલ સર્ટિફિકેટ અને આ પ્રમાણપત્ર. ત્યારબાદ જિલ્લા અને નગર શિક્ષણ સમિતિમાં ધોરણ 1 થી 5માં વિદ્યા સહાયક શિક્ષકની નિમણૂકનો હુકમ. આ કોના માટે છે? તો કે જે ઓલરેડી નોકરી કરતા જ હતા અને બીજી વાર ફોર્મ ભરેલું હતું એમના માટે છે. એટલે એ લોકોના માટે છે. એટલે બીજું એમાં કંઈ નથી. એ લોકોનો જે જૂનો નિમણૂકનો હુકમ છે એ લોકોએ હાજર કરવાનો હશે. ત્યારબાદ નિમણૂક અધિકારીના NOCની નકલ, એ પણ એમના માટે છે. આગળ વિધવા અંગેનું સક્ષમ અધિકારીનું પ્રમાણપત્ર. તો જે બહેનો વિધવા છે અને બીજી વાર લગ્ન નથી કર્યા તો એને જ વિધવા કહેવાય. તો એ વિધવા અંગેનું એ લોકોનું પ્રમાણપત્ર જોઈશે. તો એમને પણ જે કંઈ ફાયદો થતો હોય માર્ક વધારવામાં કે એ લોકોને, તો એ લોકોને મળી શકે છે. અને વિધવા મહિલા ઉમેદવારે પુનઃ લગ્ન કરેલ નથી તે અંગેનું સોગંદનામું, એ લોકોએ સોગંદનામું કરાવવું પડશે કે એમણે બીજી વાર લગ્ન કર્યા નથી, હાલ પણ વિધવા છે તો એમનું સોગંદનામું. અને અન્ય તો ત્યારબાદ હવે જે અપડેટ આવશે નવી કે કયા કયા ડોક્યુમેન્ટ જોશે, તો એ માટે જો નવી કંઈ પણ ઉમેરો થશે તો વેબસાઇટ પર આવી જશે. આ ઉપરાંત આપણે કયા ડોક્યુમેન્ટ એક્સ્ટ્રા સાથે રાખવાના છે તે વિશે વાત કરીએ તો અરજી ફોર્મની પ્રિન્ટ. જો તમે જ્યારે પણ અરજી કરી છે ત્યારે એમની ફોર્મની પ્રિન્ટ કઢાવી જશે તો એ તમારે સાથે રાખવાની છે. અને આપણને ત્યાં ફોર્મ ભર્યું ત્યારે 100 રૂપિયા આપી 200 રૂપિયા કે જે કેટેગરી વાઇઝ જેને જે છે તે 200 રૂપિયા, 100 રૂપિયા, 300, 500 તો જે પણ ફી આપી અને જે આપણને પહોંચ આપી છે તો એ જરૂરથી સાથે રાખવાની છે. ત્યારબાદ શૈક્ષણિક લાયકાતની માર્કશીટ અને પ્રમાણપત્રો, જે આપણે વાત કરી એ છે. ટેટના પ્રમાણપત્ર, જાતિનું પ્રમાણપત્ર, SC/BC માટે નોન ક્રિમી લેયર લાગુ પડતું હોય તેમને, આ જે આપણે વાત કરી એ છે. EWS પ્રમાણપત્ર લાગુ પડતું હોય તો, દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર. ત્યારબાદ ઓળખના પુરાવા જોઈશે સાથે, તો એ ના ભૂલતા આધાર કાર્ડ, પાન કાર્ડ, મતદાર યાદી વગેરે. આ એટલા માટે જ ફરીવાર લીધું છે કે કંઈ પણ એમાં ભૂલાઈ ગયું હોય અથવા તો રહી ગયું હોય તો આમાં એકવાર નજર કરી લઈએ. ત્યારબાદ જેનો અનુભવ પ્રમાણપત્ર, એ આપણને લાગુ પડતું નથી એટલે આપણે એ નહીંથી લઈ જવાનું. ત્યારબાદ આપણે વાત કરીએ વિધવા ઉમેદવારનું સોગંદનામું, પુનઃ લગ્ન ન કર્યા હોય તો. પછી સોગંદનામું કોને કરાવવાનું રહેશે? તો કે જેને નામ અને અટકમાં ફેર હોય ને ડોક્યુમેન્ટમાં, ઓરિજિનલમાં, તો એમને સોગંદનામું કરાવવાનું રહેશે. પછી દસ્તાવેજોમાં નામ અથવા વિગતોમાં તફાવત હોય તો એનું સોગંદનામું જેણે સોગંદનામું કરાવ્યું હશે ને એ સોગંદનામું સાથે લઈને જવાનું છે. મતલબમાં જરૂરી પુરાવા અને સોગંદનામું દરેક વસ્તુ લઈને જવાનું છે. ત્યારબાદ કેટેગરી સંબંધિત વધારાના પુરાવા, એટલે કે જે લોકો કેટેગરીમાં આવતા હોય તો એમને પેઢીનામું જોઈશે, આંબો જોઈશે, તો એ વધારાના પુરાવા. ત્યારબાદ અન્ય લાગુ પડતા પ્રમાણપત્રો, કે તમે જ્યારે ફોર્મ ભર્યું ત્યારે જો તમે સ્પોટમાં કે કંઈ માંગ્યું હોય અને જો તમે અંદર ઉમેર્યું હોય તો તમારે એ અન્ય પ્રમાણપત્રો લઈ જવાના છે. અને દરેક મૂળ દસ્તાવેજો એટલે કે ઓરિજિનલ અને એમની ઝેરોક્ષ, એ દરેક વસ્તુ સાથે લઈ જવાની છે. તો હવે આપણે જોઈએ કે સોગંદનામું કોને કહેવાય અને શું છે સોગંદનામું અને કોને જરૂર પડશે. અને ત્યારબાદ આપણે જોઈશું કે પેઢીનામું અથવા તો આંબો કોને કે. આ બંને વસ્તુ અલગ છે. સોગંદનામું અને પેઢીનામું આખી બંને વસ્તુ અલગ છે.
અને બંને વસ્તુ અલગ અલગ જગ્યાએથી જ નીકળશે. એટલે કોને કોને જરૂર પડશે તે આપણે જોઈએ. તો સોગંદનામું દરેક વ્યક્તિ, એમાં કોઈ કેટેગરીનો સમાવેશ નથી થતો, એ દરેક વ્યક્તિને લાગુ પડે છે. પરંતુ કોને? તો કે જો જેમના પણ ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટમાં કંઈ પણ ભૂલ હોય, નામ અટક કે સ્પેલિંગ મિસ્ટેક હોય, એવી કોઈ પણ ભૂલ હોય, એમના પાછળના કુમાર હોય ને એકમાં ભાઈ હોય ને અથવા તો બેન હોય ને અમુકમાં બેન ન લગાવેલું હોય ને ખાલી નામ આવ્યું હોય, એવા કોઈ પણ ડોક્યુમેન્ટ હોય, એમાં જો કંઈ પણ ભૂલ હોય અથવા તો અમુકમાં પપ્પાનું નામ દાખલા તરીકે માધુભાઈ હોય ને બીજામાં માધવભાઈ કરી દીધું હોય ને એવી રીતે ડોક્યુમેન્ટમાં ભૂલ હોય ત્યાં તો તમારે એમના માટે સોગંદનામું કરાવવાનું હોય છે. અને એ જેમની અટક આગળ પાછળ હોય ને તેમને પણ કરાવી જ લેવું. કોકને આગળ અટક હોય ને પાછળ નામ હોય, તો કોકને આગળ નામ હોય ને પાછળ અટક હોય. આવી રીતે અલગ અલગ ડોક્યુમેન્ટમાં અલગ અલગ હોય ને તો એ લોકોને સોગંદનામું કરાવવાનું હોય છે. એમાં કોઈ કેટેગરી વાઇઝ સમાવેશ નથી થતો કે જનરલને ન કરાવવું પડે ને કેટેગરીવાળાને કરાવવું પડે, એવું નથી. દરેક મિત્રોને લાગુ પડે છે આ નિયમો. એટલે અને કોણ કરી આપે સોગંદનામું? તો સોગંદનામું આપણે બહુમાળીમાં જે નોટરી કરતા હોય ને એ લોકો સોગંદનામું કરી આપે. તો તમે બહુમાળીમાં જઈ અને નોટરી કરતા હોય એ વકીલ નોટરીવાળાને જઈ અને મળો અને તમારા ઓરિજિનલ ડોક્યુમેન્ટ લઈ જવાના છે. તમારું આધાર કાર્ડ અથવા તો ઓળખનો પુરાવો, ફોટા, એ દરેક વસ્તુ લઈને જશો તો તમને સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર લખાણ આપી અને નોટરી કરી આપશે અને તમને સોગંદનામું કરી આપશે. એટલે તમારે આવી ડોક્યુમેન્ટમાં કંઈ પણ ભૂલ હોય ને તો એ માટે તમારે સોગંદનામાની જરૂર પડશે. એટલે સોગંદનામું જેને ભૂલ લાગુ પડતી હોય ને સ્પેલિંગમાં કે કંઈ પણ ડોક્યુમેન્ટમાં, તો એ દરેક મિત્રએ સોગંદનામું કરાવવું પડશે. તો એમના માટે કોઈ કેટેગરી સ્પેશિયલ નથી કે આ કેટેગરીના લોકોએ સોગંદનામું કરાવવું પડે ને આ કેટેગરીના લોકોએ ન કરાવવું પડે. કેમ કે મને એવી કમેન્ટ આવી હતી એટલે ડિટેલમાં કહું છું કે સોગંદનામું દરેકને લાગુ પડશે કે કંઈ પણ ભૂલ હોય ડોક્યુમેન્ટમાં તો એમને સોગંદનામું કરાવવું પડશે. અને ત્યારબાદ પેઢીનામું. આંબો કોને કરાવવો પડે, કોને કહેવાય? આ બંને એક જ છે, પેઢીનામું અને આંબો. એટલે અલગ અલગ નથી કરાવવાનું તમારે. તો કોને કરાવવું પડે અને કોણ કરી આપે? તો આ સ્પેશિયલ જે લોકો જે લોકો કેટેગરીમાં આવતા હોય અને જો એમને જનરલમાં લઈ લે, એ લોકો જે કેટેગરીમાં આવતા હોય અને જનરલમાં લઈ લે, દાખલા તરીકે કોઈ એસસીબીસીમાં આવતું હોય અને એમનો જનરલને લાયક છે એ ઉમેદવાર અને જનરલમાં લઈ લે તો એમને લાગુ નહીં પડે. આ પેઢીનામું. સોગંદનામું તો દરેકને લાગુ પડશે, પરંતુ પેઢીનામું જનરલવાળાને લાગુ પડતું નથી. જે ઉમેદવાર જનરલને લાયક હોય, જે ઉમેદવાર જનરલની સીટ રોકશે એ લોકોને આ પેઢીનામું કે આંબાની જરૂર પડશે નહીં. કેમ કે આ સ્પેશિયલ કેટેગરીવાળા લોકો માટે જ છે. અને શા માટે? કેમ કે એને કેટેગરીનો લાભ લેવાનો છે. તો એને એ બતાવવું પડશે કે હું આ કેટેગરીમાં જ આવું છું અને હું આ કેટેગરીનો વારસદાર છું, કે મારા માતા પિતા, મારા દાદા એ દરેક આ જ કેટેગરીના મેમ્બર છે અને હું પણ આ કેટેગરીનો જ મેમ્બર છું. તો એમની સાથે મારો લોહીનો સંબંધ છે આ કેટેગરી સાથે, અને એટલા માટે એમને કેટેગરી માટે જ પેઢીનામું કે આંબો કરાવવો પડે છે. પરંતુ જો એ વ્યક્તિ જે કેટેગરીમાં આવે છે પરંતુ એ જનરલની સીટ રોકી લે છે તો એમને પેઢીનામું કે આંબાની જરૂર નહીં પડે. તો એ જે લોકોને કન્ફર્મ હોય કે ના હું જનરલમાં આવી જ જઈશ તો એ લોકો ન કરાવે તો ચાલશે, પરંતુ સાથે રાખવું વધારે સારું છે. બરાબર? તો પહેલાં તો કોને કરાવવો પડે? તો જેમના પિતા છે ને તે ભણેલા ન હોય ને તો એમની પાસે એલસી નહીં હોય. જેમના પિતા ભણેલા નથી, એમની પાસે એલસી નહીં હોય તો એમને જ આ પેઢીનામું કે આંબાની જરૂર પડશે. પરંતુ જેમના પિતા ભણેલા છે, ભલે 1 ધોરણ, 2 ધોરણ, 5 ધોરણ, 7 ધોરણ કે 10 ધોરણ, થોડું કંઈ ભણેલા હશે ને તો એમની પાસે એલસી હશે સ્કૂલનું, તો એમને નહીં પડે આ પેઢીનામા કે આંબાની જરૂર. એમને નથી કરાવવાનું. પરંતુ જેમના પિતા
ભણેલા નથી, એમની પાસે એલસી નથી, તો એમને પેઢીનામું અથવા તો આંબો કરાવવો પડશે. અને એ કેવી રીતે કરાવવાનો છે એમની પ્રોસેસ, અને એમાં સાક્ષીઓની પણ જરૂર પડશે તમારે. તો એ આખી પ્રોસેસ થોડીક લાંબી છે, તો હું તમને વિગતે જણાવું. હવે પેઢી આંબો અથવા તો આંબો માત્ર, તો એ શું છે અને કોને કરાવવું પડશે? તો કે જેમના પિતા ભણેલા નથી, જેમની પાસે એલસી નથી, તો એમને જે કેટેગરીનો લાભ જોઈએ છે, તો એમના પિતા સાથે એ જોઈન્ટ છે, એમને કેટેગરી પણ પોતાની કેટેગરી પણ એમના પિતાની કેટેગરી પ્રમાણે છે, એમના ભાઈની કેટેગરી પ્રમાણે છે. એ સાબિત કરવા માટે જેમની પાસે પિતાનું એલસી નથી, તો એમને પેઢી આંબો કરાવવો પડશે. અને એમાં શું હોય છે? તો કે એમાં તમારે તમારા પિતા, તમારા જેટલા પણ કાકા હોય દરેક કાકા, તમારા જેટલા પણ ફોઈ હોય તે દરેક ફોઈ, તે અને તમારા ભાઈ બહેન, આ દરેકનું અંદર નામ લખી અને તમારા પિતા દ્વારા એ લખાણ આપવામાં આવે છે કે મારા એટલા પુત્રો છે અને આ મારા જ વારસદાર છે એમ. તો એ રીતનો આખો આંબો હશે અને એમાં જેટલા પણ નામ હશે તે દરેકની સહી જોશે એમાં. તો એ આખો વારસાઈ આંબો બનાવવો પડે છે, એટલે કે પેઢી આંબો જ કહેવાય છે એમને. તો એ આખો પેઢી આંબો બનાવીને એમનું સોગંદનામું બનાવવામાં આવે છે. તો એમના માટે શું કરવું પડશે? તો એમના માટે પહેલાં તો ગામના તમારા પિતા જે ગામમાં, મતલબમાં તમે જે ગામના વતની છો ત્યાંના તલાટી પાસે જવાનું છે, અને તલાટી પાસેથી એમનું ફોર્મેટ લઈ અને તમારે મામલતદારમાં જઈ અને સહી સિક્કા કરાવવાના રહેશે. તો અને ત્યારબાદ એમનું સોગંદનામું તૈયાર થશે. તો એ રીતે આખી પ્રોસેસ કરવાની આવશે. એટલે કે જેમના પિતા ભણેલા નથી, તો એ સાબિત કરે છે કે આ મારા જ વારસદાર છે એમના પિતા, એ સાબિત કરતો એમને એક કાનૂની પુરાવો મતલબમાં કહી શકાય કે આ એટલા લોકો મારા વારસદાર છે એમ, અમારો તેમની સાથે લોહીનો સંબંધ છે એવું કહી શકાય. તો એ માટે એમને પેઢી આંબો કરાવવો પડશે. અને જેમના પિતા ભણેલા હશે ને જેમની પાસે પિતાનું એલસી હશે ને, એમને આવી કોઈ ઝંઝટમાં પડવાની જરૂર નહીં રહે. કેમ કે એમની પાસે એલસીમાં ખુદ લખેલું જ હશે કે એમની જે કાસ્ટ હશે તે એમના પિતાના એલસીમાં પણ લખેલી હશે. તેમનો ભાઈ બહેન હોય, જો ભણેલા હોય તો એમના ભાઈ બહેનની એલસીમાં પણ લખેલું છે અને એમની એલસીમાં પણ લખેલું છે. તો ત્યાં ત્રણેય, તમારા ભાઈ બહેન, તમારા પિતા અને તમારું એટલાનું એલસી માંગશે. એટલે એ બધાનું એલસી સાથે રાખવાનું છે તમારે. મારે ડોક્યુમેન્ટમાં કહેવાનું રહી ગયું છે, તો એ સાથે રાખવાનું છે અને એ તમારે સાથે બતાવવાનું આવશે. તો એમાં ત્રણેયમાં મેચ કરી લેશે. અને ત્રણેયના જાતિના દાખલા, હા, એ પણ મારા ડોક્યુમેન્ટમાં કહેવાનું રહી ગયું છે. તો ત્રણેયનું એલસી અને જાતિના દાખલા પણ સાથે રાખવાના છે. તો જેથી કરીને એ ત્રણેય ચેક કરશે, કેમ કે એમાં કોઈ ભૂલ ન હોય. જ્યારે એ કાઢ્યો હોય ત્યારે એ લોકોએ મેચ કરીને જ કાઢ્યો હોય, એ પુરાવા લઈને જ એ લોકોએ કાઢ્યા હોય. એટલે એ ત્રણેય તમારે સાથે રાખવાનું છે. એટલે એ લોકોને કોઈ પણ પેઢી આંબાની જરૂર પડશે નહીં, બરાબર? તો જેમને પણ જરૂર પડશે તે જેમના માતા પિતા ભણેલા નથી એમને જ જરૂર પડશે. અને જેમને ભણેલા છે એ લોકોએ પોતાના ભાઈ બહેન અને પિતાનો લઈ જશે સાથે એલસી અને જાતિના દાખલાઓ. તો એ લોકો એમાં જ ડાયરેક્ટ ચેક કરી લેશે અને એ માન્ય ગણાશે. કેમ કે એ પણ ગવર્મેન્ટ એક ડોક્યુમેન્ટનું પ્રૂફ જ છે. તો જેમના પિતા ભણેલા છે એમને એ પેઢી આંબાની જરૂર નહીં પડે, એમનું એલસીની જરૂર પડશે. અને જો પિતાનું એલસી ન હોય તો તમારા પિતા લાસ્ટ કયા ધોરણમાં ભણ્યા હતા અને કઈ સ્કૂલમાં ભણ્યા હતા તે તમે એ સ્કૂલમાં જઈ, દાખલા તરીકે તમારા પિતા 5 ધોરણ ભણેલા છે, તો 5મું ધોરણ કઈ સ્કૂલમાં ભણેલા છે લાસ્ટ યર, તો એ સ્કૂલમાં તમને એલસી કાઢી આપવામાં આવશે. તમારા પિતા જેટલું 2 ધોરણ ભણ્યા છે તો પણ એ કાઢી આપવામાં આવશે. તમારે લાસ્ટ જે સ્કૂલ છે ત્યાં જઈ અને એલસી મળી જશે તમારા પિતાનું. તો
તમારે એ જરૂરથી કઢાવી લેવાનું છે. જો જેમને પણ એલસી મળશે તો એમને આ પેઢીનામું કે પેઢી આંબાની કોઈ પણ જરૂર નથી. એ ઝંઝટમાંથી છુટકારો મળી જશે, બરાબર. તો એટલે એ લોકોએ એ બધું લઈ જવાની જરૂર નથી. એમને એમના પિતાનું એલસી માત્ર સાથે રાખશે અને જાતિ અંગેનો દાખલો સાથે રાખશે. તો એ બંને સાથે રાખશે એટલે એ બંનેમાં ચેક કરી અને તમારું કામ થઈ જશે. હવે આ કોણ કરી આપે એ તો મેં તમને કીધું છે કે સોગંદનામું અને પેઢીનામું આ માટે તલાટી મંત્રી અને મામલતદાર કચેરીએ જવું પડશે અને સોગંદનામા માટે નોટરી કરાવવી પડશે. તો એ નોટરીવાળા કરી આપશે. હવે આપણે જોઈએ કે આ આંબાના થોડાક મેં તમને આપ્યું છે. પહેલાં તો જો સરકારી પેઢીનામું અથવા વારસાઈ આંબાનું સોગંદનામું એક શું હોય છે, તો કે જો સરકારી નોકરીના વેરિફિકેશનમાં પેઢીનામું મંગાવવામાં આવ્યું હોય અને પિતા જીવિત હોય તો પિતા પોતે સ્ટેમ્પ પેપર પર સોગંદનામું કરી આપે. તો શું કરી આપે? તો કોણ કરશે? તો કે કુટુંબના મુખ્ય જીવિત સભ્ય કરશે, પિતા અથવા તો દાદા, પણ આપણે પિતા પાસે જ કરાવવાનું છે. હવે ક્યાં થશે? તો કે ₹50 અથવા 100ના સ્ટેમ્પ પેપર ઉપર નોટરી થશે એની. અને શું લખાણ હશે? તો કે હું પ્રતિજ્ઞાપૂર્વક જાહેર કરું છું કે હું હયાત છું અને મારા કાયદેસરના સંતાનો અથવા તો વારસદારો આ મુજબ છે, એવું લખી અને નીચે જે આંબો હોય એ રીતે એ પોતાના પુત્ર, પત્ની, પુત્રી જેટલી હોય તે પિતાની પુત્રી એટલે કે તમારી બેન, ભાઈ એ દરેકના નામ આવશે. તો એટલું લખાણ આવશે. અને એમ જો દાદા કરશે તો તમારા પિતાની બહેનનું પણ આવશે. તો એમનું આ ફોર્મેટ છે. હું નીચે સહી કરનાર શ્રી જે તમારા પિતાનું નામ હશે તે, એમની ઉંમર, એમનો ધંધો, એ ક્યાંના રહેવાસી છે તે, એ તમારું પૂરું સરનામું આખું લખવાનું આવશે. આથી ધર્મપૂર્વક પ્રતિજ્ઞા ઉપર જાહેર કરું છું કે મારો પુત્ર અથવા પુત્રી, મતલબમાં ઉમેદવારનું નામ આવશે, એ ટેટ 1ની પરીક્ષા પાસ કરેલ છે અને હાલ પ્રાથમિક શિક્ષકની ભરતી પ્રક્રિયા હેઠળ જાતિ પ્રમાણપત્રની ચકાસણીના હેતુ માટે આ વારસાઈ આંબો રજૂ કરવાનો થાય છે. તો હું હાલ હયાત છું. અમારા લોહીનો સંબંધ ધરાવતા કુટુંબના હયાત તેમજ સ્વર્ગસ્થ સભ્યોની વિગત નીચે મુજબ જે લોકો હયાત ન હોય, તમારા ભાઈ બહેન કે કોઈ, તો એમની પણ વિગત લખવી ખૂબ જ જરૂરી છે આમાં. અને એમને પણ જણાવવામાં આવશે. તો એ પણ લખવાનું છે. અને પછી ત્યારબાદ નીચે તમારે આખી વંશવેલો આવશે કે તમારા દાદાનું નામ, પિતાનું નામ, દાદીનું નામ, માતાનું અને એમના પુત્રો, જો તમારા દાદાનું નામ આવશે, ત્યારબાદ એમના કેટલા પુત્ર અને પુત્રી, પછી તમારા પિતા છે એમની નીચે એમની દરેકની પત્નીનું નામ, પછી એમની નીચે તમારા અને તમારા ભાઈ બહેનના જેટલા છે એટલા. અને જો તમારા લગ્ન થઈ ગયા હોય અને તમારા પણ પુત્ર હોય તો તમારી પત્નીનું નામ અને નીચે એમના પણ પુત્રનું, મતલબમાં આખો આંબો કહેવાય એને. એ આખો આંબામાં બધા નામ આવશે અને નીચે તમારા પિતાની સહી આવશે. જો આ રીતે છે પેઢીનામું. આ રીતે જો આ એક ભાઈ છે અને નીચે એમની પત્ની ને એમના પુત્ર ને પુત્રીને એ બધા, અને નીચે સહી કરવાની આવશે, બરાબર. તો આ રીતે કોના માટે જરૂરી છે? તો કે જેમના પિતા ભણેલા નથી, જેમની પાસે એલસી નથી, અથવા તો એમને પોતાનો લોહીના સંબંધો રજૂ કરવા માટે કોઈ ડોક્યુમેન્ટ તો બીજા કોઈ ચાલશે જ નહીં. માત્ર પિતાનું એલસી અથવા તો પેઢીનામું અથવા તો પેઢીનામું મતલબ પેઢી આંબો, આ બેમાંથી કોઈ પણ એક જ વસ્તુ ચાલશે. એટલે જેમના પિતા નથી ભણેલા એ લોકોએ આ બધું અગાઉથી કરાવી રાખવાનું છે, નોટરી કરી રાખવાની છે. અને તમારા કોઈ પણ દસ્તાવેજોમાં જો કંઈ પણ ભૂલ હોય, તો તમારે એમનું સોગંદનામું કરાવી જ રાખવાનું છે, જેથી કરીને છેલ્લે દોડવાનું ન થાય. કેમ કે રજાઓ આવી જાય તો પછી આ દરેક સરકારી કામકાજો પણ બંધ થઈ ગયેલા હોય છે વચ્ચે. તો તમારે અટવાઈ ન જાય આખી પ્રક્રિયા. એમના માટે તમે આ દરેક વસ્તુ
તૈયાર રાખજો. અને જો આના સિવાય પણ તમારી પાસે કોઈ પણ પ્રશ્નો તમને થતા હોય કે આ કોને કરવાનો હોય, કઈ રીતે આવે, તો અને હા, વિકલાંગ ઉમેદવારો માટે તો વિકલાંગ ઉમેદવારોએ પણ પોતાની વિકલાંગતા દર્શાવતું સર્ટિફિકેટ કઢાવવાના હોય છે. અને એમાં પણ કેટેગરી આવે છે કે કઈ કેટેગરીના વિકલાંગ છો. એમાં ABCDE એવી રીતે કેટેગરી આવે છે. અને એમાં કેટલા ટકા વિકલાંગતા ધરાવો છો એ પણ આવશે. તો એ દરેક વસ્તુ પણ તમારી પાસે સરકારી ગવર્મેન્ટનું જે સર્ટિફિકેટ આવે તે તમારી પાસે હોવું જરૂરી છે. તો જ તમને વિકલાંગતાનો લાભ મળી શકે છે, દિવ્યાંગતાનો. તો એ દિવ્યાંગ લોકો માટે એ દસ્તાવેજો પણ જરૂરી છે. તો એ લોકોને પોતાની કેટેગરી મુજબ ABCDEમાં જેમાં તમે આવતા હોય એ કેટેગરીનું દિવ્યાંગતાનું પ્રમાણપત્ર કઢાવી લેવાનું રહે છે. અને આના સિવાય જો તમને કોઈ પણ પ્રશ્ન થતા હોય તો તમે મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. તો જો કોઈ મુદ્દો રહી ગયો હોય મારાથી તમને કહેવાનો, તો એમના માટે હું તમને કોમેન્ટમાં જવાબ આપી દઈશ. અને એવું લાગે કે વિગતવાર સમજાવવા જેવો છે તો એમના માટે ફરીવાર હું તમને એક વિડીયો બનાવી અને વિડીયો મૂકી દઈશ. તો તમે જરૂરથી જોઈ લેજો. બીજો તો હવે કોઈ મુદ્દો રહી ગયો એવું મને લાગતું નથી, પરંતુ રહી ગયો હોય તો આપણે જોઈ લઈશું. ફરીવાર એમનો વિડીયો બનાવીને મૂકી દઈશું. અને તમને કંઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય નાનો મોટો તો તમે મને કોમેન્ટમાં પૂછી શકો છો. મને જેવો ટાઈમ મળશે તો હું તમને કોમેન્ટનો આન્સર આપી દઈશ. તો જય ભારત, જય હિન્દ, ધન્યવાદ.